آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ہیریٹیج کمیٹی کی اہم میٹنگ منعقد، شہر کی تاریخی عمارتوں کے تحفظ سے متعلق کئی اہم نکات پر کیا گیا تبادلہ خیال۔ لیبر کالونی کی کھلی اراضی پر ضلع کلکٹر آفس کی تعمیر کے لیے مشروط NOC منظور۔ میونسپل حدود میں موجود 491 اسکولوں میں زیر تعلیم پہلی تا 8ویں جماعت کے 1,27,779 طلبہ کے لیے 7,88,000 نصابی کتابیں شعبہ تعلیم کو موصول۔ نئے تعلیمی سال کے آغاز پر سبھی طلبہ کے ہاتھ میں ہوگی نصابی کتابیں، شعبہ تعلیم کے ذمہ داران کا دعویٰ۔ ST کارپوریشن میں تکنیکی ملازمین کی افرادی قوت کم ہونے کے سبب گاڑیوں کے مینٹیننس کے کام بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں متاثر۔ ITI کے طلبہ کو ٹریننگ کے بطور مقرر کر کے حل کیا جائے گا افرادی قوت کی کمی کا مسئلہ، ST انتظامیہ نے دی اطلاع۔ اور مندر درشن کو گئے ایک ہی خاندان کے 3 بچوں کی کھیت میں موجود تالاب میں ڈوب جانے سے موت، کٹر مشین میں گر جانے کے سبب ایک خاتون ہوئی فوت، دونوں ہی دیہاتوں میں غم کی لہر۔ خبریں تفصیل سے۔ ہیریٹیج کمیٹی کی ایک اہم میٹنگ چیئرمین جینت دیشپانڈے کی صدارت میں منعقد کی گئی، جہاں کئی موضوعات پر تبادلہ خیال کے بعد لیبر کالونی کی کھلی اراضی پر ضلع کلکٹر آفس کی تعمیر کے لیے مشروط NOC دے دی گئی۔ واضح ہے کہ شہر میں موجود تاریخی اثاثوں کے تحفظ اور ان کی بازآباد کاری کے لیے آج سے کئی سال قبل ہیریٹیج کمیٹی بنائی گئی تھی۔ مذکورہ کمیٹی کے چیئرمین جینت پاٹل کی صدارت میں آج ایک اہم میٹنگ میونسپل کارپوریشن دفتر میں منعقد کی گئی، جس میں شہر میں موجود تاریخی اثاثوں کے جتن کے علاوہ مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے متعلقہ کمیٹی کی NOC جاری کرنے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر رنگین دروازے سے متصل لیبر کالونی کی کھلی اراضی پر ضلع کلکٹر آفس کی تعمیر کے لیے مشروط NOC جاری کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ وہاں موجود فصیل کو نقصان پہنچائے بغیر انتظامیہ یہ پروجیکٹ مکمل کر سکتا ہے، مگر فصیل کے اطراف کسی بھی قسم کے تعمیری کام کو اجازت نہیں ہوگی۔ فصیل اور اس کے اطراف کی زمین پارکنگ یا گارڈن کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ کلکٹر آفس کی تعمیر کے لیے متعلقہ سبھی سرکاری دفاتر بشمول فائر بریگیڈ NOC حاصل کی جائے۔ ضلع انتظامیہ نے ہرش نگر سے صوبیداری گیسٹ ہاؤس جو DP روڈ بند کیا ہے اسے دوبارہ سے شروع کر کے یہ راستہ میونسپل انتظامیہ کی ملکیت قرار دیا جائے۔ وہاں موجود درختوں کی کٹائی کے لیے متعلقہ کمیٹی کی اجازت حاصل کی جائے۔ اسی طرح موضع ہرسول میں وزیر اعظم ہاؤسنگ اسکیم کے لیے نہر امبری کو نقصان پہنچائے بغیر NOC دینے کی سفارش معروف مورخ ڈاکٹر شیخ رمضانی نے کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی تجویز پیش کی کہ ہرسول علاقے میں نہر امبری کا جو گو مکھ موجود ہے وہاں اس نہر سے متعلق تفصیلی معلومات درج کی جائیں اور وہاں ملک امبر کا مجسمہ نصب کیا جائے۔ اسی طرح یہ بھی تجویز پیش کی گئی کہ ہیریٹیج کمیٹی کے دفتر کے لیے علیحدہ جگہ فراہم کروائی جائے۔ ہیریٹیج پراپرٹیز میں جو 144 املاک شامل ہیں ان میں مزید نئی پراپرٹیز کو شامل کرنے سے متعلق ایک تجویز ریاستی حکومت کو پیش کی جائے گی۔ جینت پاٹل کی صدارت میں منعقدہ اس میٹنگ میں میونسپل سٹی انجینئر فاروق احمد خان، کمیٹی رکن مکند بھوگلے، معروف مورخ ڈاکٹر شیخ رمضان، ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو انجینئر محمد اقبال، اسسٹنٹ ڈائریکٹر آف ٹاؤن پلاننگ ٹورسٹ آفیسر نعمان خان، ڈپٹی انجینئر BOT BP شیرساٹ، PRO احمد توصیف، کوستبھ وی بھاوے اور شمبھو ومل بائی دیوی داس راؤ بھی شامل تھیں۔ BJP کے آنجہانی قائد گوپی ناتھ منڈے کی برسی کے موقع پر جالنہ شہر میں کینسر میں مبتلا مریضوں کی طبی جانچ اور اس مرض کے علاج سے متعلق ان کی رہنمائی کے لیے ایک خصوصی ورکشاپ منعقد کیا گیا۔
भारतीय जनता पार्टी के आनजहानी कायद गोपीनाथ मुंडे की बरसी के मौके पर जालना शहर के वीरा हॉस्पिटल, भारतीय जैन संगठन, लायंस क्लब ऑफ जालना और कारकिनोस कैंसर सेंटर के इश्तिराक से इस मूजी मर्ज में मुब्तला मरीजों की तिब्बी जांच और उनकी कैंसर के इलाज से मुताल्लिक रहनुमाई की गर्ज से एक खुसूसी कैंप मुनक़िद किया गया, जहां तिब्बी माहिरीन ने कैंसर में मुब्तला मरीजों की तिब्बी जाँच की और इलाज से मुताल्लिक उनकी रहनुमाई की। इस प्रोग्राम में वीरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर सुहास शीला, किशन राव विघन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर नीना सुहास विघने, कैंसर डिपार्टमेंट के डॉक्टर शकुंत कोठारी, डॉक्टर परनोती हड़कर, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेंद्र सखाराम राक, डॉक्टर सुषमा राक और दीगर बड़ी तादाद में मौजूद थे। आज भारतीय जैन संघटना जालना, लायंस क्लब ऑफ जालना आणि वीरा मेडिसिटी हॉस्पिटल जालना यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आज आपण मोफत कॅन्सर व सर्व रोग तपासणी शिबिर आयोजित केलं होतं। त्यामध्ये जवळपास आपल्या परिसरातील जवळपास 150 ते 200 रुग्णांनी कॅन्सर व्यतिरिक्त बाकी आजार असतील त्याचेही मोफत रोग निदान आपण केलेले आहे आणि जे काही आपल्याला कॅन्सरचे लक्षणं घेऊन आलेले पेशंट आहेत त्यांच्या तपासण्या आपण पूर्णपणे मोफत केलेल्या आहेत आणि इथून पुढे त्यांचा जो काही उपचार आहे त्या योजनेमार्फत कीमोथेरेपी वगैरे आपण मोफत सुरू केलेली आहे। एएमसी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक असेंबली इलेक्शन 2024 में इस्तेमाल की गई वोटर लिस्ट में 10% का इजाफा करते हुए एएमसी इंतज़ामिया ने इंतखाबात के लिए 1155 पोलिंग बूथ्स की ज़रूरत बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट इलेक्शन इंतज़ामिया को भिजवा दी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 4 हफ्तों के दरमियान लोकल बॉडीज़ इंतखाबात करवाने के लिए कार्रवाई शुरू करने से मुताल्लिक़ स्टेट इलेक्शन कमीशन और रियासती हुकूमत को अहकामात जारी किए गए थे, जिसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को एक मकतूब मौसूल हुआ था, जिसके मुताबिक म्यूनिसिपल इलेक्शन इंतज़ामिया ने असम्बली इलेक्शन 2024 की वोटर लिस्ट में नेशनल ग्रोथ की मुनासिबत से 10% नए वोटर्स का इजाफा करते हुए वोटर्स की कुल तादाद की मुनासिबत से 1155 पोलिंग बूथ्स की ज़रूरत दरकार होने से मुताल्लिक़ अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इसी तरह म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए ईवीएम मशीनों की तादाद, अफरादी क़ुव्वत और स्ट्रांग रूम से मुताल्लिक़ भी तफसीली मालूमात इस रिपोर्ट के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई है और अब इंतज़ामिया को इलेक्शन कमीशन की अगली हिदायत का इंतज़ार है। म्यूनिसिपल हुदूद में मौजूद सरकारी और खानगी स्कूलों में पहली ता 8वीं जमात में ज़ेर तालीम तलबा के लिए जो निसाबे किताबें मंगवाई गई थीं वो तमाम की तमाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम को मौसूल हो चुकी हैं। ये इत्तला मुतल्लिक़ा शोबे से मौसूल हुई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम से मौसूला इत्तला के मुताबिक पहली से 8वीं जमात में ज़ेर तालीम एक भी बच्चा निसाबी किताब से महरूम न रहने पाए, इस गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अंकुश पांड्रे व एजुकेशन कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे की रहनुमाई में म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर भारत 3 गोटे ने म्यूनिसिपल हुदूद में मौजूद 491 सरकारी व खानगी स्कूलों में ज़ेर तालीम पहली से 8वीं जमात के 1,27,779 तलबा के लिए 7,88,114 निसाबी किताबों की डिमांड पाठ्य पुस्तक मंडल पूना से की थी, जिसके मुताबिक मुताल्लिक़ा मंडल ने मतलूबा 100% निसाबी किताबें म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को फराहम कर दी हैं, जिनमें मराठी मीडियम के 334 स्कूलों में ज़ेर तालीम 80,167 तलबा के लिए 4,76,749, उर्दू मीडियम के 146 स्कूलों में ज़ेर तालीम 43,664 तलबा के लिए 2,85,993, हिंदी मीडियम के 5 स्कूलों में ज़ेर तालीम 531 तलबा के लिए 3,143 और अंग्रेज़ी मीडियम के 6 स्कूलों में ज़ेर तालीम 3,417 तलबा के लिए जुमला 7,88,114 निसाबी किताबों का डिमांड किया गया था और ये सभी 7,88,114 किताबें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम को मौसूल हो चुकी हैं, जो मुताल्लिक़ा स्कूल्स के ज़िम्मेदारान को मुहैया करवा दी जा रही हैं ताकि तालीमी साल 2025-26 के आगाज़ पर यानी 16 जून को सभी तलबा में ये निसाबी किताबें तक़सीम की जा सके। सुखना नती बाज़ाबातकारी मुहिम में तेज़ी लाई जाए, इस गर्ज से यौम माहौलियात 5 जून को
سکنا ندی خصوصی صفائی مہم چلائی جا رہی ہے۔ یہ اطلاع میونسپل کارپوریشن کے گھن کچرا پروجیکٹ سے موصول ہوئی ہے۔ ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ میونسپل ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق شہر سے گزرنے والی سکنا ندی کی بازآباد کاری کے لیے ایڈمنسٹریٹر جی شکانت کی ہدایت پر ایک وسیع اور لانگ ٹرم منصوبہ بنایا گیا ہے اور اس مہم کا آغاز 20 مارچ سے کیا جا چکا ہے۔ یہ ندی شہر کے مشرقی علاقے سے بہنے والی ایک تاریخی ندی ہے جو آگے جا کر دودھنا ندی میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس ندی میں صرف برسات کے موسم میں ہی پانی رواں دواں دکھائی دیتا ہے اور سپٹمبر کے بعد یہ ندی سوکھ جاتی ہے۔ گزشتہ میں اس ندی کی زمین پر ہوئے ناجائز قبضات، ویسٹیج واٹر کے بہاؤ اور گھن کچرا پروجیکٹ کے ناقص مینجمنٹ کے سبب سکنا ندی نالے میں تبدیل ہو کر رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے شہر میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا میونسپل انتظامیہ نے اس کی اصل گہرائی اور اصل چوڑائی بحال کرنے کی غرض سے یہاں خصوصی صفائی مہم شروع کر رکھی ہے، جس کے تحت اب تک 3 تا 4.5 کلومیٹر تک ندی کو کچرے اور غلاظت سے پاک کیا جا چکا ہے اور اس کی گہرائی اور چوڑائی میں اضافہ کیا گیا ہے، جس کے لیے 3 پوکلین اور 4 JCB مسلسل کام کر رہے ہیں۔ ندی کے دونوں جانب مختلف اقسام کے درخت لگا کر وہاں گرین بیلٹ ڈیولپ کرنے کا منصوبہ میونسپل کارپوریشن نے بنایا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے میں مدد ملے گی بلکہ ندی کے کناروں کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو جائے گا، جس کے لیے عالمی یوم ماحولیات پر یعنی 5 جون کو یہاں خصوصی صفائی مہم چلانے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ اس مہم کے تحت ندی میں جمع شدہ پلاسٹک، کیری بیگز، باٹلز اور دیگر کچرا صاف کیا جائے گا۔ اس مہم میں AMC کے سبھی شعبہ جات کے ملازمین شامل ہوں گے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شکانت کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ شہریان، NGOز اور طلبہ 5 جون کو منعقدہ اس صفائی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ کسانوں سے کیے گئے وعدوں پر حکومت کی توجہ مبذول کروانے کی غرض سے 5 جون تا 12 جون کے درمیان کیا ہوا تیرا وعدہ نامی کسان جن آندولن کیا جائے گا۔ یہ اطلاع شیو سینا ادھو گروپ کی جانب سے دی گئی ہے۔ شیو سینا ادھو گروپ کی جانب سے موصولہ اطلاع کے مطابق برسر اقتدار سیاسی جماعتوں کی جانب سے الیکشن سے قبل عوام سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ اب تک پورے نہیں کیے گئے، جن میں کسانوں کو قرضوں سے نجات دلانے، کسان سنمان اسکیم کے تحت انہیں 15,000 روپے کی مالی امداد دینے، لاڈلی بہن کی مالی امداد 1,500 روپیوں سے بڑھا کر 2,100 روپے کرنے، 45,000 دیہاتوں میں آنند راستے بنانے، 1 روپے میں فصل بیمہ فراہم کروانے، ضعیف افراد کو 2,100 روپے ماہانہ پینشن دینے، انّداتا یعنی کسانوں کو توانائی داتا بنانے، زراعتی زمینوں کی آبیاری کے لیے 24 گھنٹے بجلی فراہمی جیسے وعدے کیے گئے تھے۔ لہذا برسر اقتدار سیاسی جماعتوں کے قائدین اور حکومتوں کو ان کے وعدے یاد دلانے کے لیے 5 تا 12 جولائی کے درمیان کیا ہوا تیرا وعدہ جن آندولن کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے تحت 5 جون کی صبح 10 بجے تلاٹھی، رورل ڈیولپمنٹ آفیسرز، تحصیلدار اور ضلع کلکٹرز کو اس ضمن میں میمورنڈم پیش کیے جائیں گے۔ اسی طرح 6 اور 7 جون کو برسر اقتدار جماعتوں کے وزراء، MPs اور MLAs کے رہائش گاہوں کے سامنے روایتی موسیقی بجا کر کیا ہوا تیرا وعدہ کے عنوان پر میمورنڈم پیش کیے جائیں گے۔ 8 اور 9 جون کو MP اور MLAs برسر اقتدار سیاسی جماعتوں کے ضلع و شہر صدور اور تعلقہ صدور کے ہر 5 دیہاتوں میں 3 دن تک گاؤں والوں کی میٹنگز لی جائے گی اور کیا ہوا تیرا وعدہ آندولن کے بینرز وہاں لگائے جائیں گے۔ 11 جون کو صبح 11 بجے تعلقہ سطح پر بیل گاڑی اور ٹریکٹر مورچے نکالے جائیں گے اور پھر 12 جون کو ضلعی سطح پر چکا جام احتجاج کیا جائے گا۔ ST کارپوریشن میں تکنیکی ملازمین کی افرادی قوت کے سبب بسز کے مینٹیننس کے کام بڑے پیمانے پر متاثر ہو رہے تھے، لہٰذا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ST انتظامیہ نے ITI کالجز کے 230 ٹرینی طلبہ کی مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ST انتظامیہ سے موصول اطلاع کے مطابق ST ورکشاپ میں 793 تکنیکی ملازمین کے عہدوں کو منظوری حاصل ہے، لیکن فی الحال یہاں صرف 362 ملازمین خدمات انجام دے رہے ہیں اور 431 ملازمین کی کمی محسوس کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ST بسز کی مرمت و درستی کا کام بڑے پیمانے پر متاثر ہو رہا تھا۔ لہٰذا ST کارپوریشن کی جانب سے ضلعی سطح پر ITI کالجز میں زیر تعلیم طلباء کو اسٹائفنڈ دیتے ہوئے ان کے ذریعے نادرست گاڑیوں کی مرمت کروانے کی ہدایت ورکشاپ کے ذمہ داران کو دی گئی ہے، جس کے بعد متعلقہ انتظامیہ نے
वर्कशॉप के लिए 280 ट्रेनी उम्मीदवारों का मतालबा किया था, जिसमें से 230 उम्मीदवार यहां ट्रेनी के बतौर खिदमत अंजाम देने के लिए तैयार हो चुके हैं, जबकि ताल्लुक़ा सतह पर मौजूद ITI कॉलेज से भी ट्रेनी उम्मीदवार फराहम करवाने की अपील की जा रही है। इंडियन रेलवे और टूरिस्ट डिपार्टमेंट के इश्तराक से सयाहों और नई नस्ल को रियासत महाराष्ट्र की तारीख़ और यहाँ की तहज़ीब व सक़ाफ़त से वाकिफ़ करवाने के लिए भारत गौरव ट्रेन शुरू की जा रही है, जिसका सफ़र 9 जून से शुरू होगा। ये इत्तला ऑर्गेनाइज़र्स की जानिब से दी गई है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का सफ़र 9 जून 2025 से शुरू होगा। इस ट्रेन के ज़रिए रियासत महाराष्ट्र में मौजूद तारीख़ी मकामात, यहाँ की तहज़ीब व सक़ाफ़त से सयाहों को रोशनास करवाया जाएगा, लिहाजा अवाम इससे इस्तेफ़ादा हासिल करे। ये अपील इलाक़ाई कमिश्नर जितेंद्र पापलकर ने की है। इस ज़िमन में डिवीज़नल कमिश्नरेट में मुनक़दा मीटिंग में ऑर्गेनाइज़र्स ने बताया कि ये ट्रेन अपने 5 रोज़ा सफ़र के दरमियान महाराष्ट्र में मौजूद मुख्तलिफ़ तारीख़ी मकामात और दीगर तारीख़ी व मजहबी मकामात को विज़िट देगी और MSRDC और IRTCT के ओहदेदारान यहाँ के तारीख़ी पहलुओं से मुताल्लिक़ मुसाफिरों को मालूमात फ़राहम करवाएंगे। ये इत्तला मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारान की जानिब से दी गई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे इमलाक से मौसूला इत्तला के मुताबिक शहर के 46,000 प्रॉपर्टी होल्डर्स ने अप्रैल और मई महीने में इंतज़ामिया की जानिब से जनरल टैक्स में दी गई 10% छूट का फ़ायदा उठाया है। वाज़ेह है कि हर साल अप्रैल महीने में प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वालों को जनरल टैक्स में 10% की सहूलत दी जाती है, लेकिन म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने साल रवां इस सहूलत में 1 माह का मज़ीद इजाफ़ा किया था, जिसके बाद अप्रैल और मई इन 2 महीनों में प्रॉपर्टी टैक्स अदा करते हुए 46,364 इमलाक मालिकान ने इस सहूलत का फ़ायदा उठाया है। ये इत्तला शोबे टैक्स से मौसूल हुई है और माली साल 2024-25 के लिए 2 माह में 40 करोड़ 46 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूल हो चुका है, जबकि 31 मई तक नई 2080 प्रॉपर्टीज़ पर टैक्स आयद किया जा चुका है। शहर के दीगर इलाक़ों ही की तरह ST कॉलोनी, ठाकरे नगर और अतराफ़ की बस्तियों में डाली गई ड्रेनेज लाइन खस्ता और नाकारा हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद ड्रेनेज चैम्बर्स उबलने लगे हैं और रास्तों पर गलीज़ पानी बह रहा है, जिससे मकामी साकिनान की सेहत को ख़तरा लाहक है। लिहाजा यहाँ फ़ौरी तौर पर नई ड्रेनेज लाइन डलवाई जाए। इस मतालबे पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक वफ़द ने मुताल्लिक़ा वार्ड ऑफिसर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। इस ज़िमन में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक वफ़द ने मुताल्लिक़ा वार्ड ऑफिसर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश करते हुए बताया कि वार्ड नंबर 81 ST कॉलोनी, ST वर्कशॉप हाउसिंग सोसाइटी और अतराफ़ की बस्तियों से गुजर रही ड्रेनेज लाइन काफ़ी पुरानी हो जाने के सबब लगभग नाकारा हो गई है और ड्रेनेज का गलीज़ पानी चैम्बर से उबलने लगा है, जिससे वहाँ गिलाज़त फैली हुई है और मकामी साकिनान की सेहत को ख़तरा लाहक है। लिहाजा यहाँ नई ड्रेनेज लाइन फ़ौरी डलवाई जाए। अगर उनका मतालबा जल्द पूरा न किया गया तो मनसे की जानिब से अवामी तहरीक शुरू करने का इंतबाह वफ़द में शामिल ज़िम्मेदारान ने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को दिया। आज वार्ड क्रमांक 81 येथील ST कॉलनी मध्यवर्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्था या ठिकाणी आम्ही आणि सर्व येथील रहिवासी उभे आहोत। 2 दिवसापासून इथे ड्रेनेजच्या लाईन फुटलेल्या आहेत। त्या लाईनमध्ये म्हणजे त्या लाईन ॲक्च्युली 2 वर्षापासून पूर्ण कवाडा वाढलेला आहे, परंतु प्रत्येक वेळेस मनपाचे लोक येऊन आपले ते ट्रक आपले शेतीमध्ये आणून ते साफ करतात आणि ते साफ केल्यानंतर पुन्हा तेच मलबा त्याच्यात पडतो। कारण की जुनी पाईपलाईन असल्यामुळं सगळं जीर्ण झालेली आहे। तरी महानगरपालिकेला आज आम्ही विनंती करतो की बाबा लवकरात लवकर या पाईपलाईनचे काम मार्गी लावावे, याला थातून पुन्हा रिपेअर करत बसू नये, नवीन पाईपलाईन या कॉलनीसाठी टाकावी एवढी विनंती करतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आता माझ्या बाजूला आमचे पवार काका उभे, 2 शब्द हे बोलतील।
महामूल्य बोलती ही पाईपलाईन 100 अर्धा फुटलेलं आहे म्हणजे त्याला रिपेअर करायची फार आवश्यकता आहे. नवीन बनवावं लागेल त्याला आणि ते 6 महिन्यापासून असं चार्जर त्याला रिपेअर करायला म्हणजे चोकअप होतं. 2-2 दिवसात चोकअप होतं. तर खूप लोकांना त्रास आहे. लाल मुलं आजारी पडायचे हे कारण झालेलं. मंदिर दर्शन के लिए गए 3 बच्चों की डेड बॉडीज जाफराबाद के मज़ाफ़ात वरुड़ के खेत में मौजूद एक तालाब से बरामद हुई, जिसके सबब गांव में गम का माहौल है। महलूकीन के नाम यश जोशी, रोहन जोशी और दीपाली जोशी बताए जा रहे हैं, जो गुज़िश्ता रोज़ सुबह महादेव मंदिर के दर्शन के लिए गए थे, मगर जब वो देर रात तक घर नहीं लौटे तो उनके अफराद ख़ानदान ने उनकी तलाश शुरू कर दी, जिनकी डेड बॉडीज़ वरुड़ गांव के एक खेत में मौजूद तालाब से बरामद हुई। एक ही घर के 3 बच्चों की इस तरह से पानी में डूब जाने से हुई मौत के सबब गांव में गम का माहौल है। बाजार सावंगी के मज़ाफ़ात पाडली में भी एक दिलखराश हादसा पेश आया। कटर मशीन में गिर जाने के सबब एक खातून की मौत हो गई। महलू खातून का नाम वैशाली बाड़ू मोटे बताया जा रहा है, जो गुज़िश्ता रोज़ पाडड़ी गांव में तुकाराम विठोबा बंसोड़ के खेत में गई थी, जहां बाजरी की फसल की कटाई मशीन के ज़रिए की जा रही थी और वो वहीं कटर मशीन के करीब खड़ी थी कि अचानक तेज़ हवा शुरू हो गई और एक टाटपत्री उड़कर उस खातून पर आ गिरी, जिसकी वजह से वो अपना तवाज़ुन खो बैठी और कटर मशीन में गिर गई, जिसके सबब उसकी मौत हो गई। जैसे ही यह हादसा पेश आया, वहां मौजूद अफराद ने कटर मशीन फौरी बंद कर दी और इस खातून को मशीन से दूर हटाया और फिर इस हादसे की इत्तला बाजार सावंगी पुलिस चौकी को दी गई। इत्तला मिलते ही जमादार नवनाथ कोल्हे, विनोद बिघौत, दिलीप बंसोड़ और दीगर वहां पहुंचे और इस खातून को इलाज की गर्ज से प्राइमरी हेल्थ सेंटर भिजवाया, मगर तिब्बी जांच के बाद डॉक्टर शाजिया बुतूल ने इस खातून की मौत की तस्दीक कर दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेरिटेज कमेटी की अहम मीटिंग मुनक़िद। शहर की तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कई अहम नुकात पर किया गया तबादला ख्याल। लेबर कॉलोनी की खुली अराज़ी पर ज़िला कलेक्टर ऑफिस की तामीर के लिए मशरूत NOC मंजूर। म्यूनिसिपल हुदूद में मौजूद 491 स्कूलों में ज़ेर तालीम पहली से 8वीं जमात के 1,27,779 तलबा के लिए 7,88,000 निसाबी किताबें शोबे तालीम को मौसूल। नए तालीमी साल के आगाज़ पर सभी तलबा के हाथ में होगी निसाबी किताबें, शोबे तालीम के जिम्मेदारान का दावा। ST कॉरपोरेशन में तकनीकी मुलाजमीन की अफरादी क़ुव्वत कम होने के सबब गाड़ियों के मेंटेनेंस के काम बड़े पैमाने पर हो रहे हैं मुतासिर। ITI के तलबा को ट्रेनिंग के बतौर मुकर्रर करके हल किया जाएगा अफरादी क़ुव्वत की कमी का मसला। ST इंतज़ामिया ने दी इत्तला। और मंदिर दर्शन को गए एक ही ख़ानदान के 3 बच्चों की खेत में मौजूद तालाब में डूब जाने से मौत। कटर मशीन में गिर जाने के सबब एक खातून हुई फौत। दोनों ही देहातों में गम की लहर। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।